ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है प्राइम टाइम दे विच। अज असीं गल कर रहे हैं दलित वोट बैंक की कि वाकई दलित भाईचारे नूं वोट बैंक के तौर के उत्ते इस्तेमाल करके सियासी पार्टियां सत्ता तक पहुंचण दा राह भाल रहीआं ने या हर बारी भालदियां ने। इस दे उत्ते गलबात कर रहे हैं। सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। साडे नाल सारे मेहमान जुड़े हुए ने। डॉक्टर सारिया पार्टियां तो उन्होंने रिएक्शन लैण की कोशिश कर रहे हैं। इस सेगमेंट की शुरुआत मैं एक बार फिर तो आम आदमी पार्टी तो करांगा, उस तो बाद बीजेपी ते अकाली दल ते कांग्रेस का भी असं रुख करते हैं। देवमान जी, घूम फिर के गल तुहाडे उत्ते आंदी है, पर कि वाकई ही दो चीज़ां ने मैं जाननियां चाहुंदा कि किवें आम आदमी पार्टी देखती है कि एक दलित चेहरा ही दलित समाज का भला कर सकता है, ते दूजा पॉइंट कि 2022 के इलैक्शन दे विच कि इस बार दलित भाईचारे नूं कोई ठोस ढुकवीं गल दसनी होएगी कि की किया जाएगा, कि किहड़े चेहरे होणगे कैबिनेट दे विच, कि वाकई सीएम या फिर डिप्टी सीएम बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। जेकर पार्टी ओपोजिशन च बैठदी है तो फिर की रोल होएगा पार्टी दे विच दलित भाईचारे दा? देखो गौरव जी, पहली गल तो यह है कि ये जिहड़ी धारणा है कि सिर्फ आपां कोई कहिए कि एक वर्ग का कोई एससी बीसी ओबीसी जरनल कि अपनी अपनी कैटागरी का अपने अपने भाईचारे का उही भला कर सकता है, ये धारणा गलत है जी। सारे ही रल के जिहड़ी भला करना चाहिए, सब नूं रल के एक गल जिहड़ी है मन दे विच होनी चाहिए, मानवता लई काम करना चाहिए, ना कि किसी खास किसी समुदाय वास्ते। नहीं फिर चेहरे वाली गल क्यों आ गई देव जी? मेरा मनना नहीं फिर चेहरे वाली क्यों गल आ गई फिर कि सीएम डिप्टी सीएम होवे ना होवे, कैबिनेट दे विच ये चेहरा होवे वो चेहरा ना होवे? नहीं अगली गल कित्थों आ गई? पता गल ही खत्म हो गई। गौरव जी अगली गल जिहड़ी है वो है कि हरेक समाज दे विच हरेक समाज दीयां अपनी अपनी समस्यावां ने, चाहे वो एससी कैटागरी की गल करो, चाहे बीसी की गल करो, ओबीसी की गल करो, जनरल कैटागरी की गल करो, हर समाज दी अपनी अपनी समस्यावां ने, उन्होंने रिप्रेजेंट करने वास्ते जी ठीक है ना, अपना एक नुमाइंदा जिहड़ा भेजण वास्ते, चाहे वो एमएलए होवे, चाहे वो मैंबर पार्लीमेंट होवे, चाहे वो राज्य सभा होवे, एक जरूर चाहिए सरकारां दे विच हिस्सा, ताकि पता लग सके कि सरकार दे विच की चल रहा, किवें चलदा। हर एक नूं राइट है, ये साडी डेमोक्रेसी दे विच हर एक नूं राइट मिलिया। ठीक है जी। आम आदमी पार्टी जिहड़ी है, आम आदमी पार्टी का हजे जस्ट लाइक बेबी एक बहुत छोटे समय दे विच एक उभरी पार्टी है। इत्थे अकाली दल नूं 100 साल हो गया, कांग्रेस नूं 120 साल तो उपर दा समा हो गया। पहला ये दसन कि इन्हां ने इन्ने लंबे समय दे विच अज तक ऐसी समाज लई कीता की है, कि पंजाब दे विच गरीबी खत्म कीती इन्हां ने, कि सेंट्रल गवर्नमेंट दे विच इन्हां कांग्रेस किन्ना समा रही है, हुण बीजेपी है, कि इन्हां ने गरीबी दा ग्राफ थल्ले कीता जी। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਫਸੀਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ। ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। जेकर तुहानू ये नहीं लगता तो फिर सीएम या डिप्टी सीएम ऐलानण दा मतलब की? गल समझो ना गौरव जी, इन्हां पार्टियां ने हुण तक ऐसी समाज नूं सिर्फ वोट बैंक लई यूज कीता जी। इस गल नूं समझण दी कोशिश करो। हुण इन्हां नूं पता लग गया कि साडी सत्ता जा रही है और ऐसी समाज जिहड़ा पढ़ लिख के बच्चे बाहरले मुल्कां वाले पासे जा रहे हैं, ऐसी समाज दे बच्चे अफसर बन लग गए, ऐसी समाज दे लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਯੰਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, तो फिर रौला ही खत्म हो गया। फिर तो इल्जाम ये भी लगा रहे हैं कि सरकारां रहियां ने पंजाब दे विच, केंद्र दे विच अकाली दल दी, कांग्रेस दी, बीजेपी दी, पर ऐसी समाज दा भला नहीं होया। गौरव जी देखो, जे तुसी ना पंजाब दे दलितां दी आर्थिक ते समाजिक हालत ते नज़र मारो तो इहदा कंपैरिजन तुसी यूपी ते बिहार दे उत्थे दे दलित समाज दे नाल कंपेयर करो ते आर्थिक ते समाजिक तौर ते दोनों ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ।
ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਆ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਵੀ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮੁਫਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ, ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜੇ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਈ ਕੀ ਸੀਐਮ ਉਹ ਬਣਾਊਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ, ਦਲਿਤ ਖਿਲਾਫ। ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜੀ ਪਾਟਕ ਪਈ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਵੰਡ ਪਾਓ, ਇਹ ਵੰਡ ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਲੈਟ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੇਖੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਏ ਕਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਭਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੋਵੇ। ਦਲਿਤ ਵਜ਼ੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਦਲਿਤ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਲਿਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ 60 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਿਖੇ, ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਹੀ ਸੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਜੇ ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇਣ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਰੇਲਵੇ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਇਹ 4 ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜੀ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦਲਿਤ ਮੰਤਰੀ, ਦਲਿਤ ਐਮਪੀ ਕਰਨੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਗਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ ਭਲਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੱਤਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏਗੀ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਦਾ, ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਧਰਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ 202 ਐਮਪੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ। ਦੂਸਰਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? 2 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। 2 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹ BC ਸੀ,
ਉਹ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਕਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ 'ਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਇੰਨਾ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਇੰਨਾ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਏ, ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਭੋਗੀ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਐਂਟੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਟਾਲ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਟਾਲ ਗਏ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ ਗਈ ਨਾ ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਕਿ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕੇ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ 2022 ਚ। गौरव दो चीजा मैं कहना चाहता। पहली गल तो टीनू जी ने दसिया तुहानू कि चाहे रेलवे है, टैलीकॉम है, इत्थे सीधियां भर्तियां गरीबां दियां हुंदियां ते गरीबां नूं रोजगार मिल जांदा सी, नौकरी मिल जांदी सी जी। ये सारे दा सारा सिस्टम लागू किने कीता? कांग्रेस पार्टी ने। ते बंद किने कीता? बीजेपी ने। ये फर्क कांग्रेस और बीजेपी च है, पहला शब्द। दूसरी गल मैं ये गल कहना चाहना है कि इन्होंने कहा कि जड़ा कोई गलत अगर सीएम है जरूरी नहीं वो भला कर सके। मैं तुहानू एक गल कहां कि जिन्ने भी चुग आया, जिन्नियां भी सरकारां आईयां आ जी, ये किते किसी भी दलितां दा भला होया ते ओ अंबेडकर युग दे विच है। याद रखना इस गल नू, ये भुलना नहीं चाहिदा जी। जेकर मैं कहां कि ये कहंदे कि जेकर एक दलित सीएम फिर दलित का भला करेगा, दूजा दूजे का करेगा, तो पूरे दे इलाके जिहड़ा पंजाब का मुख्यमंत्री या स्टेट का मुख्यमंत्री किसी भी किदा इंसाफ देगा। लेकिन मैं गल कहां कि जे बाकी सारे मुख्यमंत्री दलितों का भला नहीं कर पाए ते दलित मुख्यमंत्री आके जे दलितों का भला करते तो बुरी गल की है? परेशान होने वाली गल नहीं है। लेकिन मैं ये गल दे हामी आ इस गल वास्ते भी सब नूं मौका मिलना चाहिए, इस गल च कोई शक नहीं। लेकिन ये राजनीति करते हैं, राजनीति की खातर ये स्लोगन दे रहे हैं, इन्हां दी वास्तविकता दे नाल कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस भी मौका मिल सकता है, कांग्रेस भी मौका मिल सकता है। उम्मीद करिए कि 2022 से कांग्रेस सत्ता चाहिए, डॉक्टर राजकुमार वेरका उप मुख्यमंत्री होंगे। 100% कांग्रेस पार्टी इत्ते विचार करेगी। नहीं, उम्मीद करिए कि राजकुमार वेरका उप मुख्यमंत्री होंगे, दलित चेहरा उप मुख्यमंत्री होएगा। गल नहीं समझते। मैं तुहानू एक गल कही कि माली दा कम पानी देना ते ओ भर भर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना ओ लावे या ना लावे, ओ मेरे तो इलावा बाकी भी कोई दलित हो सकता है। तो जरूरी नहीं मैं उसदा मैं अपना कर्म कर रहा, मेहनत कर रहा, वो करदा रहा। चलो शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को समा खत्म हो चले, मैं आखिरी रिएक्शन ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਟੁਕਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਕਿ ਵਾਕਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾਣ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ,
ਕਿ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਸੀਐਮ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 35% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੀਐਮ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ